राति प्राय 1:30 किंबा 2टा हेब। गरम एते थिला जे पंखा पवन मध्य तावा भली गरम लागुथिला। निद तो सेमिति भी मो आखिरु अनेक वर्ष हेब रुसी जाइथिला। मु गोटिए पुरुणा सूता नाइटी पिंधि मोर छोट रोषेई घरकू पानी पीवाकू आसिली। फ्रिजरू बोतल बाहर करिछि कि नाही मोर स्क्रीन जळी उठिला। सांगरे एक हालुका टिंग शब्द हेला। मु टाइम देखिली। एही समयरे काहार मेसेज आसीपारे। मु स्क्रीन लॉक कली। व्हाट्सएप रे राहुलर मेसेज थिला। राहुल मो ठीक पाखरे भड़ारे रहुथिबा सेही 25 वर्षर पुओ। आम रूम मझिरे केवल बालकोनीर एक छोट अधा कांथर व्यवधान थिला। रे लेखा थिला भाउजे एपर्यंत शोइनाहांतिना। मो भଳି आपणଙ୍କୁ भी आजि किछि अधिक गरम लागुछि। मेसेज पढ़ी मो रक्त गरम होईगला। एही कालीर पिला मोते राति 9टारे एमिति मेसेज करुछि। मु रागरे मो बालकोनी झरका आड़कू चाहिली। सेठारे अंधार थिला किंतु मोते बालकोनीर सेही अधा कांथ पाखरे एक छाई देखागला। मु झरका पसदा टिके घुंचाइली। से निज बालकोनीरे ठिया होइथिला। बिना सार्टरे केवल लोयर पिंधिथिला। ता हातरे फोन थिला एवं स्क्रीन आलुओरे तार झाड़ुआ शरीर सफा चमकुथिला। से मोते परदा पछरु चाहिबार देखिनेला। बरং से निज फोन हलाइला जेमिति कहुछि रिप्लाय तो दियो एवं तापरे से बहुत बेसरम भावे एक हालुका हस देला। मु जणे 34 वर्षर विधवा थिली। 4 वर्ष पूर्वे मो स्वामी चली जाइथिले। दुनिया पाई मु केवल जणे असहाया थिली जाहाकू देखि लोके हुए तो दया करुथिले किंबा खराब नजररे चाहुथिले। किंतु सेही रातिरे सेही 25 वर्षर पुअर एही सामान्य अभद्रामी बा स्पष्टवादिता मोते राग कम कला एवं आश्चर्य अधिक कला। से मोते असहाया भाबिलाणी। से मोते केवल जणे स्त्री लोक भाबिला जाहाकू गरम लागुथिला। मु तुरंत परदा टाणीदेली। मो गला सुखी जाउथिला। मु एक निश्वासरे अधा पानी पीदेली। मु ताकू रिप्लाय कली नाही। मु जाई बिछणारे सोई पड़िली। किंतु सेही रातिरे 4 वर्ष परे प्रथम करी मोते सतरे गरम लागुथिला। बंधुगण आपण भाबुथिबे कि मु जणे जुबकर एमितिरे रागी कि ता घरकू काहींकी गली नाही। चालंतु मु आपणकू टिके पछकू नेई जाउछि। मो ना मीरा। स्वामी चालीगला परे ससुर घर लोकंक टाहिटापरा एवं संपर्कियंक मिछ समवेदना मु सही पारिली नाही। मु सेसबु छाड़ी एही नुआ सहरकू आसिली। एठारे एक स्कूलरे पढ़ेबाकू लागिली एवं एही छोट फ्लैट भड़ारे नेली। मोते लागिला एठी शांति मिलिबो। किंतु शांतिर ठीक पाखरे ही तोफान रहुथिला। राहुल जेबे मु एठाकू शिफ्ट हेली तो प्रथम दिन ही से मो दुआर मुहंकू आसीगला। हातरे एक खाली गिना धरी। नमस्कार मु राहुल पड़ोसी। से चीनी सरी जाइछि। चा करिवार थिला। से एक मासूम हस देई कहिला। मु ताकू चीनी देई देली। मोते लागिला कथा सरीगला। किंतु ना एहा तो केवल आरंभ थिला। से जणे टिपिकल बैचलर थिला। केबे चीनी केबे चा पत्ती केबे टमाटो मागिबाकू आसी जाए। भाउज आजी कुकर रे डाली पोड़ीगला। कौन आपणक पाखरु 2टा रुटी मिलिबो कि? मु ताकू रुटी देई दिए। से पुओटी थिला सेमिति गपुड़ी एवं चगला। दिने रविवार थिला। मु मो बालकोनी रे ठिया होई लुगा सुखाउथिली। से भी निज बालकोनी को आसीगला। मझिरे केवल सेही 3 फुटर कांथ थिला। भाउज आपण सारा दिन काम करंती थकंती नाही। से निज बालकोनी कांथरे कहुणी आउजाई पचारिला। काम नकले खाइबी कण? मु बिना ता आड़कू चाही जवाब देली। आरे तेबे मोते कहि दियंतु ना। मार्केटरू पनीपरिबा आनिबा हेउ कि बिजुली बिल भरिबा मु आनिदेबी। एमिति भी खाली बसी थाए। तुमे काम कौन कर? मु पचारिली। सॉफ्टवेयर कंपानी रे अछि भाउज। वर्क फ्रॉम होम चालिछि। माने घरे बसीरे खटर पटर। किंतु सत कहिबी लैपटॉप अपेक्षा मोते पड़ोसींक उपरे नजर रखिबा भल लागे। से हसी हसी कहिला। मु अटकी गली। मु ताकू घुरिकी चाहिली। मोर माने हेउछि पड़ोसींक ख्याल रखिबा भल लागे। से तुरंत कथा बदलाई देला। किंतु ता आखिर सेही दुष्टामी लुचि पारिला नाही। मु भीतर को आसीगली। एही पुओटी सीधा साधा तो नथिला किंतु काहींकी केजाणी तार एही कारनामा मोते खराप लागु नथिला। से सेही पुरुषमानंक ठारू भल थिला जेउ माने समवेदना नारे मोते घुरुथिले। अंततः राहुल जहा भी थिला मुह उपरे थिला। धीरे धीरे आमर बालकोनी कथावार्ता साधारण होईगला। मु संध्यारे चा धरी बालकोनी को आसिले से भी सेठारे कॉफी धरी हाजर होई जाए। से निज ऑफिस कथा कहे। निज एक्स गर्लफ्रेंड रो बदनाम करे एवं मु जिए गत 4 वर्ष हेबो केवल निज सह कथा हेउथिली मु ताकू सुने। एक संध्यारे से मोते पचारिला, भाउज आपण सबुबेले एते सीरियस काहेकि रहंती?
କେବେ ହସି ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ହସିବାର କିଛି କାରଣ ବି ତ ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏକ ଶୁଖିଲା ହସ ଦେଲି। କାରଣ ତ ଅନେକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା, ବାସ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଳି ଦିଏ। ଘର ମାଲିକ ଭଡ଼ା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛି। ତଥାପି ମୁଁ ହସୁଛି। ତୁମେ ପାଗଳ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଟାକ୍ଷ କଲି। ପାଗଳ ତ ଅଛି ଭାଉଜ। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଲା। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବି, କେବେ କେବେ ରାତିରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଲାଗେ ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାର ଏହି କଥା ସିଧା ମୋ ହୃଦୟରେ ବାଜିଲା। ସେ 25 ବର୍ଷର ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ 21। କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆପଣ ତ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମାନ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କ'ଣ କର ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଲାଗେ? ସେ ହଠାତ୍ ହସିଲା। ତା ଆଖିରେ ସେହି କମିନା ଚମକ ଆସିଗଲା। କିଛି ନାହିଁ ଭାଉଜ। ଫୋନରେ କିଛି ଖାସ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିନିଏ। ଯାହା ଅସଲ ଜୀବନରେ ମିଳେନି, ତାକୁରେ ଦେଖି କାମ ଚଳାଇ ନିଏ। ସେ ଆଖି ମାରିଲା। ମୁଁ ଲାଜେଇଗଲି। ମୋ ମୁହଁ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ବେଶରମ, ତୁମେ 1 ନମ୍ବର। ଆରେ ଭାଉଜ, ଏଥିରେ ବେଶରମ କ'ଣ ଅଛି? ମଣିଷ ତ ରୋବଟ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନେଲି। କାରଣ ମୋ ଇଚ୍ଛା ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ନା ଭାଉଜ। ସେ ବହୁତ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲି। ସେ ମୋତେ ହିଁ ଚାହିଁଥିଲା। ତା ମୁହଁରେ ଏବେ କୌଣସି ମଜା ନଥିଲା। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଗଭୀର ନଜରରେ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୋ ହୃଦୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭୁଲିଗଲା। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ଭିତରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସେହି ରାତି ପରେ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲା କି ଆମ ମଝିରେ ସେହି କାନ୍ଥ ଏବେ କେବଳ ଇଟା ଆଉ ସିମେଣ୍ଟର ନଥିଲା। ସେଥିରେ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ପଲ୍ଲବିତ ହେଉଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେବେ ଏକାକୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେହି ହସାଇବା ବାଲା ମିଳିଯାଏ ତ ସେ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଯାଦୁଠାରୁ କମ୍ ନଥାଏ। ରାହୁଲର ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ମୋତେ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ରାହୁଲର ଏହି ମୁହଁଟଣା ଅନ୍ଦାଜ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଏକ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଥିଲା। ଏକ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ପାଗ ବଦଳିଲା ଏବଂ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ବାଲକୋନିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ପକାଇଥିଲି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ବାଲକୋନିକୁ ଗଲି ଲୁଗା ଆଣିବାକୁ। ପ୍ରବଳ ପବନ ବହୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ଛିଟା ସିଧା ବାଲକୋନି ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା। ଦୁଇରେ ହିଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜିଗଲି। ମୋ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ମୋ ଦେହରେ ଚିପକି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଲୁଗା ସାଉଣ୍ଟୁଥିଲି କି ଏତିକି ବେଳେ ରାହୁଲ ବି ନିଜ ବାଲକୋନିକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ବୋଧହୁଏ ଗାଧୋଇ ବାହାରିଥିଲା। ତା କାନ୍ଧରେ ଏକ ତଉଲିଆ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କେବଳ ଏକ ସର୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବ ନାହିଁ କି କେହି ପର ପୁରୁଷ ତାକୁ ଦେଖୁ। ମୋ ଲୁଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୋ ଶରୀରରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଥରିଗଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଚାଦର ନିଜ ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ପରନ୍ତୁ ସେ ନଜର ହଟାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ନିଜ ବାଲକୋନି କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ସେ ନିଜ ତଉଲିଆରେ ନିଜ ଚୁଟି ଶୁଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ନଜର ସିଧା ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ମୁଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଠିକ୍ କରି ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲି। ସେ କାନ୍ଥର ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏବେ ଆମ ମଝିରେ କେବଳ ମୁସ୍କିଲରେ ଗୋଟିଏ ହାତର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା। ଭାବୁଛି ଭାଉଜ, ସେ ବହୁତ ଆରାମରେ କହିଲା। ଏହି ବର୍ଷା ପାଣି ବି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ ସେଠି ଏହା ବିନା ଅନୁମତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ରାହୁଲ, ନିଜ ଜିଭ ସମ୍ଭାଳ। ମୁଁ କହିଲି, ପରନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱରରେ ସେହି ଟାଣପଣ ନଥିଲା ଯାହା ରହିବା କଥା। ମୁଁ ତ ସମ୍ଭାଳୁଛି ଭାଉଜ। ସେ ଟିକେ ଆହୁରି ନେଇ ପଡ଼ିଲା। ତା ଶରୀରର ସେହି କଷି ହୋଇଥିବା ଶିରାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷାରେ ଆହୁରି ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋ ପୂରା ଶରୀର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥଣ୍ଡାରେ ନୁହେଁ, ତା ଚାହିଁବା ଢଙ୍ଗରେ। ତୁମେ ଭିତରକୁ ୟାଅ, ମୁଁ କହିଲି। ଏବେ ବାକି ଲୁଗା ଛାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। 4 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ସେହି ନଜରରେ ଦେଖିନଥିଲି ଯେଉଁ ନଜରରେ ଆଜି ରାହୁଲ ଦେଖିଥିଲା। କ'ଣ ମୁଁ ସତରେ ଏତେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? କ'ଣ ଜଣେ 25 ବର୍ଷର ପୁଅ ସତରେ ମୋ ଭଳି 34 ବର୍ଷର ବିଧବା ଉପରେ ଆଗ୍ରହ ରଖିପାରେ? ନା, ସେ କେବଳ ମୋର ମଜା ନେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ଥିଲା, ସେହି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଲିଭାଇବା ଏବେ ମୋ ବଶରେ ନଥିଲା। ସେହି ରାତିର କଥା। ବର୍ଷା ଏବେ ବି ହେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୁଳି କଟିଗଲା। ମୋ ରୁମ୍ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ମୋତେ ଅନ୍ଧାରକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଉଠିଲି। ମୋର ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଡେଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମହମବତୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ହାତ ମାରୁଥିଲି। ତେବେ ମୋ କବାଟରେ ଖଟଖଟ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଭାଉଜ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ବାହାରୁ ରାହୁଲର ସ୍ୱର ଆସିଲା। ମୁଁ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲି। ସେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା।
ତା ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା। ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଡରି ଯାଇଥିବେ। ସେ କହିଲା ହଁ। ସେ ମୋତେ ମହମବତୀ ମିଳୁନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ମହମବତୀ ଦେଇଦେଉଛି। ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସେ ମହମବତୀ ଜଳାଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ମହମବତୀର ହଳଦିଆ ଆଲୁଅରେ ରୁମ୍ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବସିବି? ମୋର ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। ସେ ପଚାରିଲା ହଁ ବସ୍। ମୁଁ ଖଟିଆ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ଏକ କଣରେ ବସିଲି। ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ କଣରେ ବସିଲା। ବାହାରେ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଭିତରେ ଏକ ଭାରି ନିଶବ୍ଦତା। ଭାଉଜ ସେ ସେହି ନିଶବ୍ଦତା ଭାଙ୍ଗିଲା। ଏହି ଅନ୍ଧାରରେ ତ ଭୂତ ବି ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଡରାଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବି। ପରନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ମୋଠାରୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ହାଲୁକା ମଜା କଲି। ସେ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଘୁଞ୍ଚି ମୋର ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ହଁ, କାରଣ ଭୂତ ତ କେବଳ ଜୀବନ ନିଏ ଭାଉଜ, ପରନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଇମାନ ନେଇଯିବେ। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଗଲା। ସେ ମୋର ଏତେ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋତେ ତାର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବାକୁ ଥିଲି, ପରନ୍ତୁ ସେ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୋର ଓଦା ଚୁଟିକୁ ଧୀରେ କରି ମୋ କାନ ପଛକୁ କରିଦେଲା। ତାର ସେହି ଆଙ୍ଗୁଠିର ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ବେକରେ, ମୋ ଶରୀରରେ କରେଣ୍ଟ ପରି ଖେଳିଗଲା। 4 ବର୍ଷ, ପୁରା 4 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମୋତେ ଏମିତି ଛୁଇଁଥିଲା। ମୋ ମନ ହେଉଥିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ କଷିକରି ଧରିନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ସବୁ ସୀମା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ସମାଜ ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଥିଲା। ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ତା ଆଖିରେ କୌଣସି ମଜା ନଥିଲା। ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ଭୋକିଲା ଶୋଷ ଥିଲା। ଭାଉଜ, ସେ ଫୁସଫୁସେଇ କହିଲା, ଆପଣ ବି ଚାହାନ୍ତି ନା? ତା ହାତ ମୋ ବେକ ଦେଇ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ଅନ୍ଧାରରେ ଯେବେ ଜଣେ 25 ବର୍ଷର ଯୁବକର ଗରମ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲା, ତ ମୋର ସବୁ ନୀତି, ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋର ବୟସ ଥିଲା, ମୋର ବିଧବା ହେବାର କଳଙ୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମୋର ସେହି ଶାରୀରିକ ଭୋକ ଥିଲା ଯାହା ଆଜି ଏକ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଭଳି ଫାଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ସତ କହିବି, ସେହି ଅନ୍ଧାରରେ ଯେବେ ସେହି 25 ବର୍ଷର ପିଲାର ଗରମ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ମୋତେ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ବାହାରେ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଭିତରେ ମୋ ଶରୀରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଥରୁଥିଲା। 4 ବର୍ଷରୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମୋତେ ଏମିତି ଛୁଇଁବା ତ ଦୂରର କଥା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହାଲୁକା ପଛକୁ କଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ହାତ ମୋ ବେକକୁ ଆହୁରି ଛୁଇଁପାରିବ। ମୋ ଦେହ ଝାଳରେ ଚିପଚିପ୍ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏବେ ସେ ମୋତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବ ଏବଂ ମୋତେ ସେୟ ଉପରେ ଶୁଆଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତା ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରୁ ହଟିଗଲା। ମୁଁ ଝଟକାରେ ଆଖି ଖୋଲିଲି। ମହମବତୀର ହଳଦିଆ ଆଲୁଅରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମୁଠାରୁ 2 ପାଦ ପଛକୁ ହଟିଯାଇଥିଲା। ତା ଛାତି ଜୋରରେ ଉଠୁଥିଲା ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ପାଟିରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱର ଏତେ ଭାରି ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ନିଜ ସ୍ୱର ନିଜକୁ ଚିହ୍ନା ଲାଗୁନଥିଲା। ରାହୁଲ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ସେ ନିଜ ଟର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇଲା। ଭାଉଜ, ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ କୌଣସି ଚୋର କିମ୍ବା ବଦମାସ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ମୋତେ ଆଇନା ଦେଖାଇଦେଲା। ସେ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ପଛକୁ ବୁଲି କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହେଁ, ଏକଥା ସତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ମୋ ରୁମ୍ କବାଟ ପାଖକୁ ଆସି ଭିତରୁ କୁଣ୍ଡି ପକାଇବେ, ସେଇଦିନ ହିଁ କିଛି ହେବ। ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚିଛପି ନୁହେଁ। ସେ କବାଟ ଖୋଲି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ଖଟିଆ ଉପରେ ଧପକରି ବସି ପଡ଼ିଲି। ମୋର ପୂରା ଶରୀର ଥରୁଥିଲା। ମୋ ନଜରରେ ତାର ଯେଉଁ ଆୱାରା ଇମେଜ ଥିଲା, ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୋ ମନରେ ତା ପାଇଁ କେବଳ ବାସନା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏକ ଗଭୀର ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ରାତି ପରେ ଆମ ଭିତରର ସେହି କାନ୍ଥ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କେବଳ ପଡ଼ୋଶୀ ନଥିଲୁ, ଆଖିରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ବଜାରରୁ ଭାରି ଜିନିଷ ଆଣିବା ହେଉ କିମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର ବଦଳାଇବା, ସେ ବିନା କହି କରିଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଥିଲା। ଶରୀର ଏମିତି ବିନ୍ଧୁଥିଲା ଯେମିତି କେହି ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିଛି। ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲି। ରାହୁଲ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ତ ସେ ସିଧା ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦାପଟି ରଖିଲା। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ହାତରେ ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ମୋତେ ଖୁଆଇଲା। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାମ୍ ଲଗାଉଥିଲା। ତା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯେଉଁ ଏକ କୋମଳତା ଥିଲା, ତାହା ମୋତେ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ରାହୁଲ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲି, ତୁ ମୋର ଏତେ ଯତ୍ନ କାହିଁକି ନେଉଛୁ? ମୁଁ ତୋର କେହି ନୁହେଁ।
से बाम डबा बंद कला एवं हसिकी कहिला, अरे भाउज एइटा तो मोर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन माने? मु आखि संकुचित करी पचारिली। से तार सेही बदमासिया हस सह कहिला, माने एइया कि एबे आपणक सेवा करुछि, कौन जानिछि काली रिटर्नरे किछि बहुत बढ़िया एवं मिठा मिल जाई पारे। शेषरे परिश्रमर फल तो मिलेना। मु तो बाहुरे एक हालुका चापुड़ा मारिली। बदमास, तू केबे भी सुधुरिबुनी। गंभीर कथारे भी तोर सेही बाजे कथा पुराइबु। अरे भाउज एइटा बाजे कथा केउठी? एइटा तो कमर्सर सीधा नियम। से जोररे हसिबाकु लागिला। तार एही बेफिकर कथा मो ज्वरकु जेमिति अधा करि देइथिला। ता सहित मते बहुत हालुका एवं सुरक्षित अनुभव हेउथिला। किछि दिन परे मु साहिर गोटिए राशन दोकानकु जाइथिली। सेठारे जणे 55 बिना 60 वर्षर बुढ़ा रहुथिला बर्माजी। ता नजर बहुत खराब थिला। सेई सबुबेले स्त्री लोकंकु एमिति चाहुथिला जेमिति सेमानंक पोशाक आरपार देखुछि। मु जिनिस नेउथिली, सेतिकी बेले बर्माजी मो पछरे आसी ठिया होइगले। से जानी जानी निज कांधकु मो कांध सह घसिले। मते एते घृणा लागिला जे मु तुरंत पछकु बुली तांकु चाहिली। एइटा कि बदतमीजी बर्माजी, देखा जाउनी कि? से बुढ़ा बेसरम भली दांत देखाई कहिला, अरे मीराजी भूलरे बाजिगला। सेमिति भी एते भरपूर यौवन नेई चालिब तो केही भी धक्का होइजिब। एका रहुच, केबे आमकु भी सेबार सुजोग दियो। अपमानरे मो आखिरे लुह आसीगला। मु किछि कहिबाकु जाउथिले कि सेतिकी बेले पछरु एक जोरदार धक्का बर्माजींकु लागिला। से सीधा जाई दोकान काउंटर उपरे पड़िले। राहुल सेठारे ठिया होइथिला। ता चेहरा रागरे नाली पड़ी जाइथिला। से आगकु बढ़ी बर्माजींक कलर धरी पकाइला एवं तांकु शून्यरे टेकिदेला। बुढ़ा, राहुल गर्जन कला, जदि आजी परे तोर एही पचा आखि मो भाउजंक उपरे पड़िछि ना, तेबे आखि बाहर करी गोटे खेलिबी, बुझिलु? तोर सेई बयस जेउठी तते राम राम करिबा कथा। आउ तू जदि परवर्ती समय रे एठी देखागलु, तेबे गोड़ भांगी हाथकु धराई देबी। बर्माजी भୟରେ थरिबाकु लागिले एवं सेठारु लांगुड़ जाकी पळाइले। राहुल मो आड़कु चाहिला। ता राग एबे भी शांत होई नथिला। से मो ब्याग उठाइला एवं कहिला, चालंतु भाउज। बाटरे आमे चुप थिलु। मते भितरे भितरे एक अजब खुशी लागुथिला। आजी पर्यंत केही मो पाई स्वर उठाई नथिले। सासुघर लोक मते डाहाणी कहिले, पड़ोशी माने मेंटा मारिले, किंतु एही 25 वर्षर पुओटी आजी भरा बजाररे मो सम्मान पाई जणे बुढ़ा उपरे हाथ उठाइला। घरे पहुंची मु ताकु कहिली, राहुल तते एमिति करिबा उचित नथिला। से बयसरे बड़, कथा बढ़ी जाइथांता। से सीधा मो आखिकु चाहिला। भाउजी, जी आपनकु सम्मान देई परिबोनी, से मो नजररे कुकुर। आउ कुकुर मानकर कौनसी बयस नथाए। आपण मोर दायित्व। आपण मोर दायित्व एही 4टी शब्द मो हृदय जेउ आघात देला, ताहा मो शब्दरे वर्णना करिपारिबि नाही। सेदिन मोर विश्वास होईगला जे एही पुओटी मो पाई किछि भी करिपारिबो। बंधुगण, जेतेबेले केही पुओ आपणक पाई दुनिया सह लढ़ी जाए, सेतेबेले जणे नारीर हृदय ता पाई आपे आपे खोली जाए। राहुलर एही व्यवहार मो भितरर सबु द्विधाकु शेष करिदेला। एमिति देखु देखु 5 मास बीतीगला। दीपावली पर्व आसीगला। पूरा बिल्डिंग खाली होई जाइथिला। सबु भड़ाटिया निज निज गांकु चली जाइथिले। केवल मु एवं राहुल बिल्डिंग रे एकुटिया थिलु। ताकू कौनसी प्रोजेक्ट पाई छुट्टी मिली नथिला, आउ मोर तो कौनसी घर नथिला जेउठी कि मु जाइथांती। दीपावली संध्या थिला। मु गाधोई एक नाली रंगर सूता साड़ी पिंधिथिली। आजी मु बहुत दिन परे आखिरे बहळ कला लगाइथिली एवं केश खोला छाड़िथिली। मु राहुल पाई खीरी एवं पूरी तैयारी करिथिली। राति 8टा बाजिथिला। बाहरे बाण फुटिबा शब्द शुभुथिला। मु प्लेट्रे खाइबा बाढ़िली। मो छाती बहुत जोर रे धड़धड़ हेउथिला। आजी मते निष्पत्ति नेबार थिला। मते तार सही कथा मने पड़ुथिला, जेउ दिन आपण निजे मो रूम कुंडी लगाइबे। मु एक गभीर निश्वास नेली एवं खाइबा प्लेट धरी ता रूम आड़कू बढ़िली। ता कबाट अधा खोला थिला। मु गोड़रे कबाटकू धक्का देली। राहुल बिछणारे बसीरे किछि काम करुथिला। से केवल गोटिए शर्ट्स पिंधिथिला। उपर शरीर खोला थिला। कबाट शब्द शुणी से उपरकू चाहिला। सेही नाली साढ़ीरे मते देखि ता आंगुठी कीबोर्ड उपरे अटकी गला। से मते एमिति चाहुथिला जेमिति से मते प्रथम थर देखुछि। मु चुपचाप भीतरकू गली। खाइबा प्लेट टेबुल उपरे रखिली। तापरे मु पछकू बुलिली एवं कबाटर कुंडी लगाइदेली। खटब माइन सेही शब्द, सेही निशब्द रातिरे बहुत जोररे सुभिला। राहुल लैपटॉप एक पाखरे रखी ठिया होईगला।
ତା ଆଖିରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଭୋକିଲା ଶୋଷ ଥିଲା। ଭାଉଜ ଏଇ କୁଣ୍ଡି। ତା ଗଳା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ତୁ ହିଁ କହିଥିଲୁ ନା ରାହୁଲ। ମୋ ସ୍ୱର ଥରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଦ ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ନିଜେ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଆସିବି ଏବଂ କୁଣ୍ଡି ଲଗାଇବି। ଆଜି ଦୀପାବଳି ରାହୁଲ, ଆଉ ମତେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାକୁ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ନଷ୍ଟ କଲାଣି। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ଟାଣି ନେଇ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇଦେଲା। ତା ପକଡ଼ରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ମୋ ହାତର ଚୁଡ଼ି ଝଣଝଣ ହୋଇ ବାଜି ଉଠିଲା। ଭାଉଜ, ସେ ମୋ କାନ ପାଖରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲା, ବହୁତ ଛଟପଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଜି କୌଣସି ଭଦ୍ରାମୀ ଦେଖାଇବିନି। ମତେ ଭଦ୍ରାମୀ ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରର 4 ବର୍ଷର ଶୋଷକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା। ତାହା କୌଣସି ଫିଲ୍ମି କିମ୍ବା କୋମଳ ଚୁମ୍ବନ ନଥିଲା। ସେଥିରେ ଏକ ପଶୁ ଭଳି ଭୋକ ଥିଲା। ସେ ମତେ କାରେ କୋଳକୁ ଟେକି ନେଲା ଏବଂ ବିଛଣା ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ବାହାରେ ଆକାଶରେ ବାଣ ଫୁଟୁଥିଲା ଏବଂ ଭିତରେ ସେହି ଛୋଟରେ 4 ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ି ଶେଷ ହେଉଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ଖରା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ରାହୁଲର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋ ଜୀବନ, ସେ ହସିକି କହିଲା। ମୋ ଜୀବନ, ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମତେ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭୟ ବି। ମୁଁ ଉଠି ବସିଲି। ରାହୁଲ, କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ ନଜର ଲୁଚାଉଥିଲି। ଏଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା ମୀରା? ଆମେ ଦୁହେଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଛୁ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ମତେ ମୋ ନାଁରେ ଡାକିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ବୟସ ଦେଖ ରାହୁଲ। ତୁ 25 ବର୍ଷର, ମୁଁ ଫିରୁପର। ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା। ମୋ ଭିତରର ଭୟ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା। ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ବିବାହ? ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲୁଣି। ତତେ ଜଣାଉଛି ସମାଜ କ'ଣ କହିବ? ଲୋକେ ମୋ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇବେ। ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ କଥା ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ଉମ୍ଫର ହେବୁ ଆଉ ମୁଁ ପପର, ସେତେବେଳେ ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ରାହୁଲ ମୋ କାନ୍ଥ ଧରି ହଲେଇ ଦେଲା। ମୀରା, ଚୁପ୍ ହୋଇଯା। ମୁଁ ସେହି ବାଜେ ଲୋକ ନୁହେଁ ଯିଏ ବୟସ ଦେଖି ପ୍ରେମ କରେ। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ତୁମ ସହ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତା ଆଖିରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ନିଜ ହାତ ଛଡ଼ାଇ ମୋ ରୁମକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଧର୍ମସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। ରାହୁଲ ମୋ କବାଟ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ କବାଟ ନ ଖୋଲିବି ତେବେ ସେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ମୋ ମନ କହୁଛି ଦୁନିଆର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କ କହୁଛି ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେବେ ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ବୟସର ବ୍ୟବଧାନ ସତରେ ପ୍ରେମଠାରୁ ବଡ଼? କ'ଣ ଜଣେ 34 ବର୍ଷର ବିଧବାକୁ ନିଜର ନୂଆ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେବି ନା ଏହି ସହର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। କ'ଣ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଏହି କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ଲେଖିବି?